Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше тәсілмен дайындалатын But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? осындай пленка жауып, яғни асты жабыспас үшін бір уыс етімізді алып, осылай бірінші дөңгелектеп шығамыз, формасына келтіреміз, котлетіміздің формасына. Мен жан-жағын осылай түзілеп шығамын. Осылай екі жағын бірдей қылып ұнға ұнатамыз. Бірақ көп ұнатпаңыздар, себебі кішкене пісірген кезде котлеттеріміз қарайып шығады. Осылай бірнеше дөңгелек етіп, видеодағыдай қайталап шығамыз барлығын. Егер қолдарыңызға жабысса котлеттеріңіз, кішкене қолдарыңызды майлап алсаңыздар болады. Ұнға ұнатқан екен кішкене жабысуы мүмкін. Тартылған етіміз, сол себептен кішкене майлап алсаңыздар болады. Осылай барлығын қойып шықтық. Менде 14 үлкен котлеттер шықты. Егер үлкен жасағыларыңыз келмесе, өздеріңізге ыңғайлы формада жасасаңыздар болады. Кішігірім болмаса орташа етіп. Әрине өз еріктеріңіз.
Енді біз гарниріне картоп езбесін жасаймыз. Ол үшін біз таза жуылған картопты алып, осылай видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Әрине, әркім әрқалай жасайды, бірақ мен осылай майдалаймын, себебі піскен кезде тез піседі және тез езіледі. Бөлек табамызға, таза табамызға осылай күнбағыс майын құйып, жақсылап қыздырамыз. Бір-бірден осылай котлеттерімізді қойып шығамыз. Котлеттерді ұзақ қуырмаңыздар, себебі бұл котлет 1-2 минут қуырылып болғаннан кейін тағы да духовкада, яғни пеште тағы да 15-20 минуттай піседі. Сол себептен 2-3 минуттан артық қуыруға болмайды. Екі жағымен қосқан кезде 2-3 минут. Енді келесі бетіне аударамыз котлеттерімізді. Қараңыздар, өте қалың болды котлеттер. Қалған 2 котлетімізді де осылай қуырып аламыз. Міне осылай астына фольганы қойып, котлеттерді бір-бірден қойып шығамыз. Астын кішкене майласаңыздар болады. Үстін осылай міндетті түрде екінші фольгамен жабасыздар. Енді піскен картопымызды бөлек таза ыдысқа салып, үстіне жылы сүт құямыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Осылай картоп езгішпен жақсылап еземіз. Дәміне қарай тұз. Мен кішкене қара бұрыш септім. Қара бұрыш бірақ міндетті емес. Біздің котлетіміз дайын болды. Міне осылай пісіп шықты. Өте керемет котлет шықты. Жасап көріңіздер. Мен осындай картоп езбесімен жасадым. Қалауларыңызша осылай әсемдесеңіздер болады. Менде осындай қызанақпен қиярды жанына осылай кесіп қойдым. Енді котлетімізді осылай бөліп, дәмін көреміз. Қараңыздар, міне толық пісіп шыққан. Өте дәмді. Өте дәмді. Сіздерге міне бір котлетті осылай кесіп, бірнеше бөліктерге бөліп көрсетемін. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай, котлетіміз өте жақсы піскен. Мен сіздерге бөліп көрсетіп жатырмын. Және де ол құрғақ емес. Неге? Өйткені біз фольганы бетіне жауып, өзінің буында пісірдік. Сол себептен котлеттеріміз осылай шығады. Сіздерге ерекше рецептпен бөліскен Ақбота. Сол үшін менің видеома лайк басып, комментарий қалдырамыз.